آداب عرض MCN اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم۔ ناظرین، میں ہوں قاضی محی الدین۔ خبروں کے اس سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی خاص خبروں پر۔ ڈرافٹ DP پلان سے متعلق موصولہ اعتراضات پر سماعت کے لیے تشکیل دے دی گئی ماہرین کی 3 رکنی کمیٹی۔ 15 تا 18 مئی کے درمیان کی جائے گی ہیئرنگ۔ درخواست گزاروں سے مقررہ تاریخ پر حاضر رہنے کی اپیل۔ اورنگ آباد پارلیمانی حلقے کے 20,59,710 ووٹرز میں سے 12,99,040 نے استعمال کیا اپنا حق رائے دہی۔ پولنگ کا تناسب 63.07%۔ عوام کو بحث کے لیے مل گیا نیا موضوع۔ شہر کے گلی کوچوں، چوراہوں، نکڑ اور ہوٹلوں پر ڈالے گئے ووٹوں کا حساب کتاب شروع۔ ہر امیدوار اور اس کے حمایتی کرنے لگے ہیں جیت کا دعویٰ۔ آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ اور حج 2024 کے لیے منتخبہ حاجیوں کو لگائے جا رہے ہیں دماغی بخار اور پولیو کے ٹیکے۔ میونسپل ہیلتھ انتظامیہ اور سول اسپتال کے اشتراک سے 17 مئی تک جاری رہے گا عازمین کی ٹیکہ اندازی کا کیمپ۔ خبریں تفصیل سے۔ ڈرافٹ ڈیولپمنٹ پلان پر موصولہ اعتراضات پر سماعت کے لیے ریاستی حکومت نے ماہرین کی 3 رکنی کمیٹی تشکیل دے دی ہے، جو 15 تا 18 مئی کے درمیان ان پر سماعت کرے گی۔ یہ اطلاع میونسپل کارپوریشن انتظامیہ سے موصول ہوئی ہے۔ ناظرین، برسوں سے التوا میں پڑے شہر کے ڈیولپمنٹ پلان کا حکومت مہاراشٹر کی جانب سے مقرر کردہ اسپیشل آفیسر شریکانت دیشمکھ نے عبوری خاکہ اور نقشے تیار کر کے حکومت و میونسپل ایڈمنسٹریٹر کے پاس 3 مارچ کو داخل کیے تھے، اور پھر 4 مارچ کو میونسپل ایڈمنسٹریٹر نے یہ ڈرافٹ DP پلان شائع کیا، جس پر شہریان کی جانب سے اعتراضات منگوائے گئے۔ 6 مئی اعتراض داخل کرنے کی آخری تاریخ تھی۔ انتظامیہ کو موصولہ اعتراضات پر سماعت کے لیے حکومت نے ماہرین کی 3 رکنی کمیٹی تشکیل دی ہے، جو 15 مئی سے 18 مئی کے درمیان صبح 9 تا شام 6 بجے تک اسمارٹ سٹی ڈیولپمنٹ کارپوریشن لمیٹڈ کے دفتر میں سماعت کرے گی۔ انتظامیہ سے موصولہ اطلاع کے مطابق سبھی درخواست گزاروں کو سماعت سے متعلق نوٹسز روانہ کی جا چکی ہیں۔ ساتھ ہی ان کی جانب سے درج کیے گئے فون نمبر پر بھی انہیں سماعت کی تاریخ سے آگاہ کیا جا چکا ہے۔ اس ضمن میں انتظامیہ کی جانب سے اپیل کی گئی ہے کہ متعلقہ شہریان مقرر کردہ تاریخ پر پہنچ کر کمیٹی کے سامنے اپنی بات رکھیں۔ اس موقع پر انہیں بھجوائی گئی نوٹس اور اپنی آئیڈینٹی دکھانے والے دستاویز بھی ساتھ رکھنے ہوں گے۔ اورنگ آباد پارلیمانی حلقے کے لیے گزشتہ روز رائے دہی کا عمل مکمل کیا گیا۔ انتظامیہ سے موصولہ اطلاع کے مطابق یہاں کی پولنگ کا پرسنٹیج 63.07 ہے۔ ناظرین، گزشتہ روز چوتھے مرحلے میں 10 ریاستوں کی 96 سیٹوں کے لیے رائے دہی کا عمل مکمل کیا گیا، جن میں اورنگ آباد، جالنا اور بیڑ سمیت ریاست مہاراشٹر کی 11 نشستوں کے لیے امیدواروں کی قسمت EVM مشینوں میں بند کر دی گئی۔ اورنگ آباد پارلیمانی حلقے سے 37 امیدوار اپنی قسمت آزما رہے ہیں، جن کے لیے گزشتہ روز یعنی 13 مئی کو صبح 7 بجے سے 6 بجے تک پولنگ کی گئی۔ پولنگ کا وقت ختم ہونے سے قبل 16 تا 18 مراکز پر جتنے بھی ووٹرز موجود تھے انہیں پولنگ بوتھ میں روک کر رائے دہی کا عمل مکمل کیا گیا۔ کچھ مراکز پر ووٹرز کی بھیڑ زیادہ تھی، اس لیے رات دیر گئے تک پولنگ جاری رہی، جس کی وجہ سے گزشتہ رات رائے دہی کا تناسب ظاہر نہیں کیا جا سکا تھا۔ تمام زونل آفیسرز کی جانب سے جمع کردہ تفصیلات کو یکجا کرنے کے بعد ڈسٹرکٹ الیکشن آفیسر و ضلع کلکٹر نے فارمیٹ B میں پولنگ کا تناسب ظاہر کیا، جس کے مطابق اورنگ آباد پارلیمانی حلقے میں کل ووٹنگ 63.07% ہوئی ہے۔ فارمیٹ B کے ذریعے فراہم کردہ معلومات کے مطابق اورنگ آباد پارلیمانی حلقے کے 20,59,710 ووٹرز میں سے 12,99,040 رائے دہندگان نے اپنا حق رائے دہی استعمال کیا ہے۔ اورنگ آباد پارلیمانی حلقے میں 6 تعلقہ جات آتے ہیں، جن میں ووٹنگ کا تناسب کچھ اس طرح سے ہے۔ تعلقہ کنڑ کے 3,25,072 ووٹرز میں سے 2,17,089 ووٹرز نے ووٹ کیے اور یہاں پولنگ کا تناسب 69.36% رہا، جبکہ اورنگ آباد سینٹر کے 3,50,151 رائے دہندگان میں سے 2,11,500 افراد نے ووٹ کیے اور یہاں پولنگ کا تناسب 60.40 رہا۔ اورنگ آباد مغرب کے 3,89,235 ووٹرز میں سے
2,35,784 वोट डाले गए और राय दही का तनासुब 60.58% रहा। औरंगाबाद मशरक के 3,38,113 वोटर्स में से 2,27,152 वोट रिकॉर्ड किए गए और पोलिंग का तनासुब 61.11% रहा। तालुका गंगापुर के 3,47,122 राय दहिंदगान में से 2,27,152 अफराद ने वोटिंग की और यहाँ पोलिंग परसेंटेज 65.44 रहा। तालुका वैजापुर के 3,10,017 वोटर्स में से 2,882 राय दहिंदगान ने वोट किए। यहाँ राय दही का तनासुब 64.80 रहा और इस तरह से 20,59,710 वोटर्स में से 12,99,040 अफराद ने वोट डाले और पार्लिमानी हल्के का वोटिंग परसेंटेज 63.07 रहा। गुज़िश्ता रोज़ राय दही का अमल मुकम्मल करने के बाद हर बूथ पर इस्तेमाल की गई वोटिंग मशीनें और दीगर साजो सामान सील करके बूथ वाइज स्ट्रांग रूम में उम्मीदवारों के नुमाइंदों की मौजूदगी में जमा करवा दिया गया, जो 4 जून को वोटिंग की गिनती के लिए उम्मीदवारों के नुमाइंदों ही की मौजूदगी में स्ट्रांग रूम से बाहर लाई जाएंगी और फिर वोटों की गिनती का अमल शुरू होगा। अब जबकि रायदही ख़त्म हो चुकी है, सभी उम्मीदवार अपनी जीत के दावे करने लगे हैं, मगर 4 जून को काउंटिंग के बाद ही पता चल पाएगा कि वोटर्स ने किस पर एतमाद करते हुए उसे पार्लियामेंट के लिए अपना नुमाइंदा मुंतखब किया है। ये तो आने वाला वक्त ही बतलाएगा। नाजरीन, औरंगाबाद पार्लिमानी हल्के के लिए रायदही का अमल मुकम्मल हो जाने के बाद अब आवाम को बहस के लिए एक नया मौजू मिल चुका है। गली गली, नुक्कड़ नुक्कड़, चौराहों पर, होटलों में और पान की दुकानों पर बस लोग इसी बात पर बहस करते दिखाई दे रहे हैं कि कौन से उम्मीदवार को कितने वोट मिलेंगे, किसने किसके कितने वोट काटे हैं और मुक़द्दर का सिकंदर कौन बनेगा। नाजरीन, औरंगाबाद पार्लिमानी हल्के के लिए गुज़िश्ता रोज़ रायदही का अमल मुकम्मल हो चुका है। यहाँ 37 उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में हैं। गुज़िश्ता रोज़ भागदौड़ करके नौजवानों ने वोटर्स को घरों से बाहर निकाला और पोलिंग बूथ तक पहुंचाकर उनसे वोट करवाए, जिसका नतीजा ये निकला कि सख्त गर्मी के बावजूद यहाँ वोटिंग का परसेंटेज 63.07 रहा। गो के सभी उम्मीदवार अब अपनी जीत का दावा कर रहे हैं और हर उम्मीदवार का हिमायती और दीगर शहरियान इस बात का अंदाज़ा लगाने लगे हैं कि कौन सा उम्मीदवार कितने वोट लेगा। हर चौराहे पर, गली नुक्कड़, होटल, पान की दुकान, पेट्रोल पंप, गर्ज ये के चारों तरफ लोग इसी मौजू पर बहस करने लगे हैं। आज़ाद उम्मीदवारों ने कितने वोट हासिल किए होंगे, इसका हिसाब किताब भी जोड़ा जाने लगा है और ये बहस उस वक्त तक शहर व अतराफ में जारी रहेगी जब तक कि वोटों की गिनती नहीं हो जाती। सट्टा बाजार में भी उम्मीदवारों की हार जीत पर सट्टा लगने लगा है, मगर 4 जून को ही पता चल पाएगा कि इन 37 उम्मीदवारों में से किस्मत का धनी कौन होगा। यूँ तो ये मुकाबला सहरुखी समझा जा रहा है, मगर वंचित बहुजन आघाड़ी के उम्मीदवार अफसर खान, आज़ाद उम्मीदवार हर्षवर्धन जाधव और डॉक्टर जीवन राजपूत को दिए गए वोट हार जीत की इस बाजी में अहम रोल अदा करेंगे। भड़कल गेट इलाके में मौजूद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के नूतन माध्यमिक विद्यालय में बनाए गए पोलिंग बूथ पर खाजीवाड़ा की साकिना पूजा भास्कर जाधव को गुज़िश्ता रोज़ टेंडर वोट करना पड़ा, क्योंकि किसी नामालूम खातून ने उनके आने से पहले ही उनका वोट डाल दिया था। नाजरीन, ये एक खुशाइंद बात है कि अब वोटर्स में बेदारी पैदा हो चुकी है, जिसकी ताज़ा मिसाल काजीवाड़ा इलाके की साकिना पूजा भास्कर जादव हैं, जो गुज़िश्ता रोज़ वोट करने के लिए भड़कल गेट इलाके में मौजूद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के नूतन माध्यमिक विद्यालय में बनाए गए पोलिंग मरकज़ पहुंची, मगर उन्हें पोलिंग अफसरान ने बताया कि उनका वोट डाला जा चुका है, जिस पर पूजा ने बताया कि उसने वोट नहीं किया है और दस्तूर हिंद ने उन्हें बहाल किए गए रायदही के हक़ से उन्हें महरूम नहीं किया जा सकता। पूजा ने वहां तैनात पोलिंग ऑफिसर नंबर 1 से टेंडर वोट का डिमांड किया और कानून के मुताबिक पोलिंग ऑफिसर ने उन्हें टेंडर वोट करने के लिए बैलेट पेपर फराहम किया, जिस पर पूजा ने अपनी पसंद के उम्मीदवार के नाम निशान पर मुहर लगाकर अपना टेंडर वोट पोलिंग ऑफिसर के सुपुर्द किया। माझं नाव पूजा भास्कर जाधव. मी आत्ता जस्ट घराच्या बाहेर पडली मतदानासाठी आणि इथे आल्यावर कळाले की माझं म्हणजे माझ्या नावावर मतदान ऑलरेडी सकाळीच होऊन गेलेलं आहे.
तर मला हो त्या सकाळी जे लेडीज आली होती म्हणे तर त्यांच्याकडे आधार कार्ड दाखवलं त्यांनी हां हां आणि त्या आधार कार्डवर त्यांनी मतदान करून घेतले हां. आणि ते लास्ट 4 डिजिट त्यांनी ते लिहून घेतले. त्यांना पण माहिती नाहीये नेमकी ती व्यक्ती कोण होती म्हणून. हां. तर नाव बघूनच त्यांनी संबंधित निवडणूक अधिकाऱ्यांना तुम्हाला काय आश्वासन का दिलं मग? आम्ही त्यांना बोललो तर कंप्लेंट ते रेज करायला पण तयार नाहीये. ते कोणी कोऑपरेट पण करत नाहीये. नंतर ज्यावेळी असं म्हणजे त्यांना सांगितलं की बाबा आम्ही प्रेसवाल्यांना बोलावू म्हणून तर त्यानंतर त्यांनी मग आम्हाला एक ऑप्शनल म्हणून त्यांनी ते बॅलेट पेपरवर मतदान करून घेतलं आमचं. रद्द ते म्हणजे ते म्हणतात की ते त्यांचं जे मतदान झालेलं आहे ते आम्ही इनव्हॅलिड करू आणि तुमचंच व्हॅलिड करून घेऊ. बरं याच्यात आणि तुम्हाला असं तर कितीतरी झाले असतील ना मग चुकीचंच आहे किती केलं तरी. आधार कार्डवर कसं मतदान होऊ शकतं असं तर कोणी पण येऊन करेल. मग आता इथे आल्यावर म्हणजे माझ्या घरच्यांच्या नावावर तर नाही, आता सगळे आम्ही जस्ट बाहेर पडलोय आणि इथे माझं नाव असल्यामुळे मी इथे आले तर त्याच्यामध्ये पण असं झालं. किती वेळ म्हणजे तिथे आधी गेला माझा 1-1.5 तास गेला आहे. त्यांनी मला अजिबात कोणी कोऑपरेट केलं नाही. तुमचं नाव? आणि त्या माझं नाव पूजा भास्कर जाधव आणि मी इतकं उन्हाची मी बाळाला घेऊन बाहेर पडली. त्यातही त्यांचं कंप्लेंट रेस करून घ्यायला कोणी तयार नव्हतं. ज्यावेळेस प्रेसवाल्यांना बोलवून म्हटल्यानंतर त्यांनी ऑप्शनल दिला काय पर्याय दिला. तुम्ही राहणार कुठले? ग्लोरिया सिटी हाउसिंगपुरा. हो. हज 2024 के लिए मुंतखबा आज़मीन को दिमागी बुखार और पोलियो के टीके लगाने के लिए हज हाउस में 14 ता 17 मई के दरमियान खुसूसी कैंप लगाया गया है, जहां म्यूनिसिपल हेल्थ इंतज़ामिया और सिविल अस्पताल के ज़िम्मेदारान आज़मीन को टीके लगा रहे हैं, जिसका आगाज़ आज से हुआ और आज 400 आज़मीन को ये टीके लगाए गए। खदमात हज कमेटी औरंगाबाद और महाराष्ट्र स्टेट हज कमेटी की रहनुमाई में शहर के सिविल हॉस्पिटल और म्यूनसिपल इंतज़ामिया की मदद से आज बतारीख 14 मई को ज़िला औरंगाबाद के हज कमेटी के ज़रिए हज पर जाने वाले आज़मीन को दिमागी बुखार और पोलियो के टीके लगाने के कैंप का शहर के हज हाउस में आगाज़ हुआ और सुबह 9:30 बजे तक 1:30 बजे तक टीके लगाए गए। आज सीरियल नंबर 1 से 400 तक के आज़मीन की टीका अंदाजी कर दी गई। अब शनाख्ती कार्ड नंबर 401 ता 800 के आज़मीन को कल 15 मई को वैक्सीन दी जाएगी। इसी तरह बितरतीब ये कैंप रोज़ाना 17 मई तक जारी रहेगा। इस कैंप के मौके पर खिदमत हुजाज कमेटी के सेक्रेटरी डॉक्टर मोहम्मद रहीमुद्दीन, अफसर सिद्दीकी, अजीज़ कुरैशी, कारगुजार सदर मिर्ज़ा रफ़ात बेग, हज हाउस के इंतज़ामी उमूर के अफसर ज़कीउद्दीन सिद्दीकी और अब्दुल बारी पटेल मौजूद थे। जबकि कैंप का इफ्तिताह सिविल सर्जन डॉक्टर दयानंद मोतीपले के हाथों अमल में आया। कैंप में डॉक्टर पद्मजा सराफ, म्यूनसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर पारस मंडलेचा मेहमानाने खुसूसी थे। सिविल हॉस्पिटल से टीम लीडर डॉक्टर समीर पटेल और डॉक्टर KS कुलकर्णी, डॉक्टर वीना विजय, रेशमा शेख, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से शकील चिश्ती और शेख अफरोज़ ने कैंप की खिदमत में ताउन किया। छत्रपति संभाजी महाराज की जयंती आज शहर में जोश खरोश से मनाई गई। इसी ज़िमन में टीवी सेंटर सिडको इलाके में मौजूद उनके मुजस्समे पर म्यूनिसिपल इंतज़ामिया की जानिब से फूल चढ़ाए गए और उन्हें खराज अक़ीदत पेश किया गया। नाजरीन, छत्रपति संभाजी महाराज की जयंती आज शहर में जोश व खरोश से मनाई गई और टीवी सेंटर इलाके में मौजूद उनके मुजस्समे पर फूल चढ़ाकर उन्हें खराज अक़ीदत पेश किया गया। म्यूनसिपल इंतज़ामिया की जानिब से भी डिप्टी म्यूनसिपल कमिश्नर अंकुश पांडरे और रविंद्र जोगदंड ने मुजस्समे पर फूल चढ़ाए। इस मौके पर जोन नंबर 4 के वार्ड ऑफिसर अशोक गिरी, PRO अहमद तौसीफ, रविंद्र खरात, करण साड़वे, शोभा बागात के रावत और दीगर अफसरान मुलाजमीन मौजूद। शनि भक्त सुखदेव महाराज के जन्मदिन पर तालुका कन्नड़ के देवस्थान वाकी नेव में शजरकारी की गई और मुख्तलिफ अक़साम के 501 पौधे लगाए गए। सुखदेव महाराज का जन्मदिन इस अनोखे तर्ज से मनाते हुए इस मौके पर मुख्तलिफ अक़साम के 501 पौधे लगाए गए। जबकि सुखदेव महाराज ने कहा कि सिर्फ माहौलियात के अदम तवाज़ुन का रोना रोने से काम नहीं चलेगा, हमें हर कदम पर माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ के लिए अमली कोशिशें करनी होंगी और पौधे लगाकर उनकी परवरिश व निगरानी भी करनी होगी, क्योंकि शजरकारी और पौधे लगाना वक्त की ज़रूरत है। आया हो कि दरख्तों की कसरत से कटाई से माहौल को शदीद नुकसान पहुँचा है
ہے، زیر زمین پانی آلودہ ہو گیا ہے، زمینوں کا زرخیز پن ختم ہوا جا رہا ہے۔ سکھدیو مہاراج کے جنم دن پر 501 پودے لگانے کے علاوہ تلسی کے روپ بھی تقسیم کیے گئے۔ اس موقع پر اویناش مہاراج شیل کے نواب شیخ، دیوی داس تھورات، سچن گوہانے، رنگناتھ بوچرے، راجا بھاؤ پگار، ایک ناتھ چودھری اور دیگر دیہی ساکنان بڑی تعداد میں موجود تھے۔ بیڑ بائی پاس علاقے میں کرایہ دار خاتون کی عصمت دری کرنے کا معاملہ منظر عام پر آیا ہے۔ ملزم کے خلاف جواہر نگر پولیس اسٹیشن میں کیس درج کر لیا گیا ہے۔ بلحوث ملزم کا نام بھرت گریش مہتا بتلایا گیا ہے۔ متاثرہ خاتون نے اپنی فریاد میں لکھوایا ہے کہ وہ ملزم کے گھر میں پچھلے 4-5 ماہ سے کرائے پر رہ رہی ہے۔ 13 مئی کی آدھی رات کو 1 بجے کے قریب ملزم اس کے گھر آیا، دروازے پر دستک دی اور پھر اسے جان سے مار دینے کی دھمکی دیتے ہوئے زبردستی درگاہ چوک سے بیڑ بائی پاس روڈ کی طرف لے جا کر ایک کھلے میدان میں اس کے ساتھ زبردستی کی اور اس کی عصمت ریزی کر دی، اور پھر رات 3 بجے کے قریب تانا جی کے پتلے کے قریب لا کر اسے چھوڑ دیا۔ بعد ازاں گھبرائی خاتون نے جواہر نگر پولیس تھانہ میں شکایت درج کروائی۔ واقعے کی جانچ خاتون PSI پاٹل کر رہی ہیں۔ شہر کے N11 علاقے میں 2 گروہوں کے درمیان ہوئی مار پیٹ کا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے، مگر اس معاملے میں پولیس اسٹیشن میں کوئی شکایت درج کیے جانے کی اطلاع نہیں ہے۔ شہر کے علاقہ N11 میں آج صبح 2 گروہوں میں تصادم کے وائرل ہو رہے اس ویڈیو میں کھلے عام لاٹھیوں اور اینٹ پتھروں سے مار پیٹ ہوتی دیکھی جا رہی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ یہ مار پیٹ معمولی نوعیت کے تنازع پر ہی ہوئی ہے۔ مار پیٹ میں ملوث نوجوانوں سے متعلق بھی کوئی جانکاری نہیں ملی ہے۔ اس بابت کسی نے پولیس کو بھی کوئی اطلاع نہیں دی اور کوئی شکایت بھی درج نہیں کروائی گئی۔ سڈکو پولیس تھانہ کے انسپکٹر اتل یرمے سے اس بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے بھی پولیس میں ایسی کسی شکایت کے حاصل ہونے سے انکار کیا ہے۔ ضلع ناندیڑ کے تعلقہ نائے گاؤں میں پیش آئے خودکشی کے معاملے نے اب ایک نیا رخ اختیار کر لیا ہے۔ مہلوک بےحتا کے رشتہ داروں نے الزام لگایا ہے کہ یہ خودکشی نہیں بلکہ قتل ہے، لہٰذا خاتیوں کو فوری گرفتار کرنے کا ان لوگوں نے پولیس سے مطالبہ کیا۔ واضح ہو کہ نائے گاؤں میں 4 مئی کو ایک بے احاطہ نے پھانسی لے کر خودکشی کر لی تھی۔ اس معاملے نے اب نیا رخ اختیار کر لیا اور جب مہلوک کے خاتون رشتہ داروں نے اس واقعے سے متعلق شبہ ظاہر کیا ہے کہ یہ خودکشی نہ ہو کر قتل کا معاملہ تھا، جس میں 9 بے احاطہ کو قتل کر کے پھندے پر لٹکا دیا گیا تھا تاکہ معاملے کو خودکشی کا بتلایا جا سکے۔ رشتہ داروں کی شکایت پر پولیس نے متوفیہ کے شوہر کو گرفتار کر لیا، لیکن اس کی ساس، خسر اور دیور فرار ہو گئے ہیں اور ابھی تک فرار ملزمین کی گرفتاری نہ ہو پانے کے سبب رشتہ داروں میں شدید ناراضگی پائی جا رہی ہے اور آج پھلمری پولیس تھانہ کے سامنے 300-400 مرد و خواتین نے جمع ہو کر پولیس انسپکٹر سنجے سہانے سے جواب طلبی کی اور قتل و ہنڈے کے معاملے کا اندراج کرنے کا مطالبہ کیا۔ نیز شدید احتجاج کا انتباہ بھی پولیس کو دیا گیا ہے۔ आमचा आरोपी कुठे आहे? आरोपी देऊ नाही राहिले, डोळे लावून बसले, आम्हाला देऊ नाही राहिले आरोपी, काय करायचं? आरोपी तुम्हाला कशाला पाहिजे? आरोपी त्यांना धरायचं सांगा ना। 2 खून केले साहेब, 2 खून केले। कोणी? 6 वाजेपासून तर आम्ही दुसऱ्या दिवशी 4 वाजे लोक परेशान झालो। आम्ही असे चक्रा येऊ पडत होतो पण आमचं ऐकलं नाही साहेब। कोणी नाही ऐकलं? पोलिसांना, फुलंब्री पोलिसांना, आणि आम्ही असे चक्रा येऊ पडू राहिले पण आमचं ऐकलं नाही। आम्ही असं 10 दिवस झाले ते कानावर नाही घेऊ राहिले, काऊन नाही घेऊ राहिले? न्याय द्या ना, आम्हाला न्याय पाहिजे ना। काय काचे 4 पोलीस आले तर का करू राहिले आमच्यावर? साहेब नकली रिपोर्ट झाले, नकली हे आम्हाला दाबू राहिले, गरिबांना जायचं कुठे? पैसे खाऊन खोटं रिपोर्ट दिला। मी सांगितलं की 2-3 दिवसात लगेच आम्ही तात्काळ एकदम पकड हे करू त्यांना आणि पकड करून आणि त्यांना लगेच जे आहे तुमचं सगळं पुरावे सहित सगळे जमा करून आणि मग आपण दाखल करू, असं एवढं बोलणं झालं साहेबांचं। आणि साहेबांनी निवेदन दिलं की आपण 3 दिवसात तुम्ही स्वतः कोणीतरी या आणि आम्ही कठोर कारवाई करण्याचा प्रयत्न करू। हे आमची सगळ्यांच्या वतीने विनंती आहे की त्यांना कृपया करून लवकरात लवकर अटक व्हावी आणि 2 निष्पाप बळीचा जीव गेलेला आहे त्यांना ते न्याय मिळवून द्यावा, हीच आमची विनंती आहे। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। ड्राफ्ट DP प्लान से मुतालिक मौसूला एतराज़ात पर समाअत के लिए तश्कील दे दी गई माहिरीन की 3 रुकनी कमेटी। 15 से 18 मई के दरमियान की जाएगी हियरिंग। दरख्वास्त गुजारों से मुकर्रर तारीख पर हाजिर रहने की अपील।
औरंगाबाद पार्लिमानी हलके के 20,59,710 वोटर्स में से 12,99,040 ने इस्तेमाल किया अपना हक़ राय दही। पोलिंग का तनासुब 63.07%। आवाम को बहस के लिए मिल गया नया मौजू। शहर के गली कूचों, चौराहों, नुक्कड़ और होटलों पर डाले गए वोटों का हिसाब किताब शुरू। हर उम्मीदवार और उसके हिमायती करने लगे हैं जीत का दावा। आगे आगे देखिए होता है क्या। और हज 2024 के लिए मुंतखबा हाजियों को लगाए जा रहे हैं दिमागी बुखार और पोलियो के टीके। म्यूनिसिपल हेल्थ इंतजामिया और सिविल अस्पताल के इश्तराक से 17 मई तक जारी रहेगा आज़मीन की टीका अंदाजी का कैंप। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहियुद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।